Now, person with PANIS, in that subjective data, what patient complains? Urinary difficulty, especially frequency. Okay, increased frequency if there is a urinary tract infection. Frequency and urgency both. Hesitancy and or a straining. Okay, while passing the urine. When it happens, if there is any prostate growth. Okay, at that time, prostatic urethra compression, there is a hesitancy or a straining during passing the urine. Dysuria, difficulty in urination, again prostate growth હશે ત્યારે nocturia, night time the urine passing frequency is increased. Pain, lesions and discharge on or from the penis. Pain or lesions in the scrotum, બરાબર scrotum માં હોય or a penis માં હોય. Medication being taken, we need to ask regarding certain medication, sexual activity, and the use of the contraceptive methods. Also, we need to take the history regarding that. History of sexually transmitted infection. Now, regarding objective data, include assessment, inspection, palpation of the external genitals and inguinal ring and inguinal canal. બરાબર ક્યાં આગળ કરવાનું છે? Inguinal ring or inguinal canal. यानी कि groin ઉપર આવી રીતના હાથ મૂકવાનું અને ખાંસી ખાવાનું ને એવી રીતે કહેવાનું. Client may stand or lie down for this examination. Okay, સુડાઈને પછી examination કરવાનું. Genitalias are manipulated gently to avoid causing erection or a discomfort. We need to touch it gently to prevent erection and discomfort. Sexual maturity is assessed by noting the size and shape of the penis and testes. Color and texture of the scrotum, skin, and the character and distribution of pubic hair should be noted. The penis is checked for the presence of the lesion or discharge, any type of abnormal discharge. And if there is a need for the culture swab will obtain if the discharge is present. The scrotum is inspected for the size, shape, and symmetry. Normally, the left testicle hangs lower than the right testicles. Okay. And is palpated for the presence of any type of lump. As the breast cancer is common in female, the testicular cancer are also common in the male, especially in foreign countries. Inguinal ring and canal inspection, asking the client to cough or to bear down. જો મેં તમને સમજાવ્યું ને કે આવી રીતના 3 ફિંગર છે ગ્રોઇન એરિયામાં મૂકવાનું અને પછી પેશન્ટને કહેવાનું કે ખાંસી ખાય. Palpation are performed to assess the presence of the hernia. This type of palpation will give actual result to assess is there any complaint regarding hernia or not. Now, client teaching. Stress the importance of the personal hygiene. Teach the client how to perform testicular self-examination. A day of the month is selected, like every month 15 date. Okay. The exam is performed on the same day each month after the shower. આ બધું understand કરજો, line કરી રાખજો, very important. બરાબર કે શું તમે educate કરશો. તો after the shower or the bath, when the hands are warm and soapy and the scrotum is warm. Explain the sign of sexually transmitted infection. Educate the client on the measures to prevent sexually transmitted infections. Inform the client with the sexually transmitted infection to inform sexual partner of the need for the examination. If he or she is having any type of sexually transmitted infection, the other partner should be informed regarding examination and the condition. બરાબર એ પણ એ ક્લાયન્ટ દ્વારા જ એને ઇન્ફોર્મ થવો જોઈએ મેસેજ. Now, rectum and anus. Subjective data. Patient complaint regarding unusual bowel pattern. Any change in the bowel habits. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ બધી વસ્તુઓ ખાસ કરીને કોલન કેન્સરના પેશન્ટ માટે. બરાબર. Rectal pain. Bleeding from the rectum and the black tarry stool. Dietary habits. Problems with urination.
પ્રીવિયસ સ્ક્રીનિંગ ફોર અ કોલોરેક્ટલ કેન્સર, બરાબર. બ્રેસ્ટ કેન્સર છે અને પછી તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું કે એની વોવેલ હેબિટ ચેન્જ થઈ પેશન્ટની. We need to counsel the patient regarding which are the other signs of cancer. Colorectal cancer તો patient જેટલું જલ્દી detect થાય એટલું સારું છે. If there is a continuous constipation and diarrhea will be there. They need to check. Previous screening for the prostate cancer. Medication being taken. કઈ ટાઈપની medicines લેવાઈ છે. Prostate cancer કેમ લખેલું છે? Because there is a chance if there is any type of prostate lump, it may be go into the colon. History of the rectal or the colon problems. Family history or rectal or colon problems should be assessed. કે ભાઈ એના પપ્પાને કે કોઈને prostate cancer છે, colon cancer છે, we need to ask to the patient. Now objective data. Examination can detect colorectal cancer in its early stage. In men, the rectum examination can also detect the prostate tumor. બરાબર? Rectal examination માં prostate tumor પણ identify થઈ શકે. Examined in the lithotomy position after examination of the genitals. Examination by having the client bend forward with the hip flexed and upper body resting over the examination table, like knee chest position જેવી position આપીને પણ rectal examination smoothly કરી શકાય. A non-ambulatory client may be examined in the left lateral position. બરાબર, જે paralyzed patient છે, move નથી થઈ શકતું, તેને left lateral position or Sims position જેવું આપીને પણ આપણે rectal examination થઈ શકે. The external NS is inspected. હવે external NS માં શું જોવાનું છે? For any type of lump, lesion, rash, inflammation, excoriation scar, hemorrhoid, fissures that we need to examine. Digital examination will most likely be performed by the primary healthcare provider or other practitioner. બરાબર. Digital examination is performed to assess the sphincter tone, બરાબર, to check the tenderness, irregularities, polyp, mass, બરાબર, જ્યારે કશું invasion કરીએ આપણે ત્યારે ખાસ. Nodules in the rectal wall to assess the prostate gland. The prostate gland is normally formed without a bogginess, tenderness or nodule. Hardness or nodule may indicate the presence of a cancerous lesion. Bogginess or tenderness may indicate infection. Now client teaching. Diet should include high fiber or low fat food or plenty of liquid. The client should obtain regular digital examination. The client should be able high fiber લેવાનું, water લેવાનું અને પછી એનાથી વધારે exercise important છે. ખાસ કરીને જેને piles ના problem છે, hemorrhoids ના problem છે, બરાબર. The client should be able to identify the symptom of colorectal cancer in the early phase or any type of prostatic growth. The client should follow the American Cancer Society's guideline for the screening of the colon rectal cancer and the prostate cancer. Documenting health and physical findings. Documentation of the findings may be either written or record electronically. Okay. Documentation એ રીતે કરવાનું, electronically પણ કરી શકો or written બી, depending on the hospital. Whether the written or electronic, the documentation is a legal document, permanent record of the client health status. Principle of documentation need to be followed and data need to be recorded accurately, concisely, to the point, completely, legibly means readable form, objectively, બરાબર, એટલે કે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ એવું નહીં, પણ ટેમ્પરેચર કેટલું છે 103 તો એવું મેન્શન હોવું જોઈએ. વિધાઉટ બાયસ, બરાબર, ઓવર રાઇટિંગ ના થવું જોઈએ, રાઇટિંગ લગાવવાની જરૂર ના પડે, ધ્યાન રાખો. Or opinions. Always follow agency protocol for the documentation. Documentation findings serve as a source of client information for other healthcare providers. Procedures for
મેન્ટેનિંગ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી આર ઓલવેઝ ફોલોડ. બરાબર, અહીં આપણે બહુ વાર વાત કરી લીધી લીગલ એથિકલમાં કે કોન્ફિડેન્શિયાલિટી શુડ બી મેન્ટેન. ડોન્ટ શેર એની ટાઈપ ઓફ medical data to relative, spouse, or any family member, or any friend, or any other doctor also, or any other sister also. બરાબર, કોઈ એમ કે હા ભાઈ હું ડોક્ટર જ છું, હું એના કાકા થઉં ને હું એના કઝિન છું, મને બતાવો, તો બતાવવાનું નહીં બતાવવાનું. બરાબર, એટલા માટે છે ને આપણે ઇન્ડિયામાં પણ કોઈ ડોક્ટર બીજા કોઈ ડોક્ટરની પ્રેક્ટિસમાં ઇન્વોલ્વ નહીં થાય. બરાબર, ખાલી દૂરથી કહેશે કે ઓકે છે, બરાબર છે, પણ ઇન્વોલ્વ થઈને ડિસિઝન નહીં લે. કેમ? બીકોઝ ઓફ ધ લીગલ એન્ડ એથિકલ ઇશ્યુ. Record findings about the client's health history and physical examination as soon as possible after completion of the health assessment. Now here are some practice questions regarding physical assessment. Go through it and read the reference and rationals. We move toward the safety and infection control. Important topic and હવે interesting one છે. જેટલું પેલું થોડુંક એ હતું એના જેવું નથી, મજા આવશે તમને. જો સૌથી પહેલા શું છે, ફાયર સેફટી, એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી. બરાબર, અહીંયા પણ ઘણી હોસ્પિટલમાં તમે આવા ટેગ જોયા હશે, રેસ અને પાસ રેડ કલરથી લગાયેલા હોય મોટા રાઇટિંગમાં. બરાબર, એન્વાયરમેન્ટ સેફટી એની અંદર ફર્સ્ટ છે ટોપિક ફાયર સેફટી. કીપ ઓપન સ્પેસ ફ્રી ઓફ ધ ક્લટર. બહુ બધું પડેલું વચ્ચે વ્હીલચેર ને સ્ટ્રેચર ને પબ્લિક હોય ને અલગ અલગ જાતનું હોય તો ટેબલો ખુરશીઓ આમ તેમ પડેલા હોય એવું બધું નહીં. ફ્રી ફ્રોમ ક્લટર. ક્લિયરલી માર્ક ધ ફાયર એક્ઝિટ્સ. બરાબર, હંમેશા કેવું હોવું જોઈએ, દરેક હોસ્પિટલમાં દરેક જગ્યાએ ફાયર એક્ઝિટ તો હોય છે જ. મોલ હોય, કઈ પણ હોય, ઇમરજન્સી એક્ઝિટ હોય. નો ધ લોકેશન ઓફ ધ હોલ note the location of the all fire alarms. બરાબર, એલાર્મ ઓન કરવા માટે. પછી exits and extinguisher. બરાબર, જે કંપનીના એમ્પ્લોઈઝ છે, કોલેજીસના સ્ટાફ છે, બરાબર, કે પછી કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, પેટ્રોલ પંપ, કોઈ પણ જગ્યા છે, તો એ બધા લોકોને શું ખબર હોવી જોઈએ, ફાયર એલાર્મ ક્યાં સિચ્યુએટેડ છે, ફાયર એક્ઝિટ કઈ બાજુ છે, અને ફાયર એક્સટિંગ્યુશર કયા પોઈન્ટ ઉપર લગાયેલા છે. Now clinical judgment. The nurse leader is conducting an educational session of the staff about the response plan in the event of the fire and include the following priority actions to take. બરાબર, તો સૌથી પહેલા છે રેસ. આ યાદ રાખવાનું, હા, રેસ અને પાસ. રેસ છે તો રેસ્ક્યુ એન્ડ રિમૂવ ધ ક્લાયન્ટ and staff who are in immediate danger. A means activate the fire alarm. પછી C means confine the fire. બરાબર, એને સેપરેટ કરી દો ફાયર વાળા એરિયાને. ધારો કે આ રૂમમાં આગ લાગી તો અહીંયાથી ડોર ક્લોઝ કરી દો. બરાબર, તો કન્ફાઇન થઈ ગયું. Then extinguish the fire. પછી ફાયર એક્સટિંગ્યુશર લઈને આવો અને પછી ટ્રાય કરો જ્યાં સુધી ફાયર વાળા સેફટી વાળા આવે નહીં ત્યાં સુધી. બરાબર, તો પહેલા શું કર્યું, રેસ્ક્યુ કર્યું, બધાને બહાર કાઢ્યા. બીજું શું કર્યું, ફાયર એલાર્મ વગાડી દીધું. ત્રીજું શું કર્યું, ફાયર વાળા રૂમને લોક કર્યું, એ જગ્યાને. અને ચોથું શું કર્યું, એક્સટિંગ્યુશ ધ ફાયર. હવે પાસ તો પુલ. હવે છે ને આ પાસ છે ને એક્સટિંગ્યુશર કઈ રીતે યુઝ કરવું એના રિગાર્ડિંગ છે. તો જે ફાયર એક્સટિંગ્યુશર હોય ને એમાં એક પિન આપી લો, તો પુલ ધ પિન ઓન ધ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર. દેન સેકન્ડ છે એમ એટ ધ બેઝ ઓફ ધ ફાયર. ફાયરની જ્વાળાઓ થતી હોય તો ઉપરની સાઈડ જ આમ નથી લગાવવાનું, ક્યાં કરવાનું, નીચેના બેઝ ઉપર, એટલે નિયર ટુ ધ ફ્લોર વાઇપ આઉટ ધ ફાયર. બરાબર, જેમ સામેથી કચરો વાળતા હોય ને મામા કરીને ફ્લોર ઉપર કરવાનું, ઉપર કરવાનું નહીં. કહું ઉપરથી એની ઉપર ધબાક દઈને નાખવું અને થઈ જાય એવું ના થાય. બરાબર, એમાં શું થશે, આમ નાખશો ને એટલે આ બાજુથી આગ થાય ને આ બાજુથી આગ થાય ને એવી રીતના સ્પ્રેડ થાય. એનાથી બેટર છે કે હું આ સાઈડ પર ઊભી છું,
તો હું એને કઈ રીતે રાખીશ, જમીનની નજીક અને આવી રીતે આમ કરતા ફ્લોર ઉપર સ્વીપિંગ મેથડ ની અંદર જવા દઈશ, તો ફાયર આગળ આગળ જતી જતી બંધ થઈ જાય. Okay, so aim at the base of the fire, squeeze the extinguisher handle. બરાબર, એમ કર્યા પછી સ્ક્વીઝ કરી દેવાનું અને એના પછી શું કરવાનું છે, sweep the extinguisher from side to side to coat the area of the fire evenly. બરાબર, શું કરવાનું છે, સ્વીપિંગ કરવાનું છે સાઈડ ટુ સાઈડ અને ફાયર ને રિમૂવ કરવાની છે. Know the telephone number for a reporting fire. Know the fire drill and evacuation plan of the agency. ફાયર સેફટી વાળાનો નંબર કોને ખબર હશે? મીન્સ કોને બાય હાર્ટ રાખવાની જરૂર છે? પ્યુને રાખવાનું, ફેકલ્ટીએ રાખવાનું કે પ્રિન્સિપાલે રાખવાનું? પ્યુન. હા, પ્યુન. ના, લાઈક ત્રણેય પ્રિન્સિપાલ પ્રિન્સિપાલ રાખવાનું. બરાબર, હોસ્પિટલ હેડ હોય એને ટીપ ઓફ ટંગ હોવું જોઈએ. પછી હોસ્પિટલના જે ઇન્ચાર્જીસ છે એ બધાને ટીપ ઓફ ટંગ હોવું જોઈએ. બરાબર, બીજા બધા પર્સન્સ કેવા કહેવાય, થોડા ઇરરિસ્પોન્સિબલ, એમ તો બધાએ યાદ રાખવાનું. બરાબર, પણ મેઇન માણસ કોણ છે? પ્રિન્સિપાલ. જો એને યાદ ના હોય, ઇમિડિયેટ કશું ના કરે, આમાં ફાંફા મારે તો એવું ચાલે નહીં. બરાબર, એને તો આ બધું પરફેક્ટલી ખબર હોવું જોઈએ, કારણ કે જે હશે, હું ધારો કે અહીંયા પ્રેઝન્ટ છું, મેટ્રન હશે યા તો સિસ્ટર ઇન્ચાર્જ હશે, તો બધા કશું થાય તો દોડતા દોડતા કોને કહેવા આવે? સિસ્ટર ઇન્ચાર્જ ને કહેવા આવે. બરાબર, તો ક્વિક ડિસિઝન લેવા વાળું પર્સન હોય એને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પ્યુન કઈ કશું કર્યા કરે એવું એટલું બધું મગજ દોડાઈને ફોન નહીં કરવા જાય. બરાબર, એ કશું કરશે, એનાથી હાયર ઓથોરિટી હશે ને એને ઇન્ફોર્મ કરશે, દોડા દોડી કરાવશે, લિફ્ટિંગ કરાવશે, એવું બધામાં હેલ્પ કરશે. નેવર યુઝ ધ એલિવેટર ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ ફાયર. લિફ્ટ યુઝ કરવાની ફાયરમાં નહીં કરવાની. ઓકે, નો ધ ફાયર ડ્રીલ and evacuation plan of the agency. હવે આપણે નો તો કરી દઈએ, પેપર વર્ક કરી દઈએ, બધાને સમજાવી દઈએ કે આપણી ઇવેક્યુએશન ની જગ્યા છે, એસેમ્બલી પોઈન્ટ છે. બરાબર, તમારા સ્ટેટ યુઝ કરીને ઉતરવાનું, બધું યુઝલેસ છે જો તમે 3-3 મહિને મોક ડ્રીલ ના કરો તો. બધા લોકો શું કરે, ભૂલી જાય, બધાને કરવું ગમે નહીં. હવે સમજે કાં તો ખાલી ખાલી જ એલાર્મ વાગે છે, તો ક્યારેક રિયલ એલાર્મ વાગે ત્યારે પણ મૂવ ના થાય. તો બધાને એમ્પ્લોયને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે 6 મંથલી ફાયરની મોક ડ્રીલ કરીએ છીએ. બરાબર, પછી સડનલી એની ટાઈમ પર વગાડવાનું, બધાની ઉપર એકદમ સ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોવા જોઈએ કે ફાસ્ટ ઇવાક્યુએશન થવાનું છે. બરાબર, ધક્કા મુક્કી કર્યા વગર. પછી એવું નહીં કે હું મોબાઈલ લેવા જઉં, હું આમ જઉં ને અહીંયાથી અહીંયા ટેલે, પછી ફ્રેન્ડની વેઇટ કરે, આવું બધું થાય તો તમે યુ કેન ટેક અ સ્ટ્રિક્ટ એક્શન. બરાબર, ફાસ્ટમાં ફાસ્ટ પહોંચી જવાનું છે નીચે, અને પછી એને શું કહેવાનું છે, વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરવાનું લોઅર સ્ટેર પર. So you can also not understand how much time take to evacuate all the members of the જે તે બિલ્ડિંગ. બરાબર, કોલેજ હોય તો કોલેજ, હોસ્પિટલ હોય તો હોસ્પિટલ. Never use the elevator in the event of the fire. Turn off the oxygen and appliances in the vicinity of the fire. Fire ની નજીકના બધા oxygen appliances બંધ કરી દેવાના. Now here are the type of extinguisher. Type A extinguisher, B, C, D and K. A is for the ordinary materials such as the cloth, wood and paper. એટલે કે curtains બળી રહ્યા છે, બરાબર, લાકડાનું ફર્નિચર બળી રહ્યું છે, પેપરો, ફાઇલો, ડોક્યુમેન્ટ્સ બળી રહ્યા છે, ત્યારે કયું લેવાનું છે? ટાઈપ A extinguisher. ટાઈપ B, consumable flammable liquid such as grease, gasoline and oil based paint. એ આપણે હોસ્પિટલમાં એટલું બધું નથી યુઝ થતું હતું. બરાબર, એ ક્યાં યુઝ થશે?
પેટ્રોલ પંપ વાળો એરિયા છે, કલરની ફેક્ટરીઝ છે, બરાબર, એવી બધી જગ્યા હોય ત્યાં. પછી સી, આપણે હોસ્પિટલમાં સી યુઝ થાય. ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સચ એઝ એપ્લાયન્સીસ, tools or other equipment that is plugged in. બરાબર, જે લોકો બધે ઇક્વિપમેન્ટ પ્લગમાં ભરાયેલા છે, ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ થાય ને, ઘરે પણ થાય, એસીમાં થાય, બ્લાસ્ટ થાય કોઈ, યા તો હોસ્પિટલમાં થાય, આઈસીયુમાં થાય, તો ટાઈપ સી ઇઝ કોમન ઇન અવર સેટિંગ. બરાબર, તો એમાં આપણે ટાઈપ સી જ યુઝ કરવાનું. અને તમે એની અંદર બી યુઝ કરી દો તો બિચારું જે કીબોર્ડ હોય એ વસ્ત થઈ જાય, ફરી યુઝ જ ના કરી શકો. પાવડર, બરાબર, તો એવું યુઝ કરવાનું નહીં, ટાઈપ સી. ધેન ડી, ધેટ ઇઝ ધ ઇન્ફ્લેમેબલ મેટલ્સ. બરાબર, એની પણ આપણે એવી ખાસ જરૂર પડે નહીં. આપણી જોડે એવા મેટલ્સ નથી હોતા જે ફ્લેમ થઈ જાય, ઇન્ફ્લામ મીન્સ એનાથી આગ પ્રસરે. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિકલ અપ્લાયન્સીસની જોડે જ આપણે ઓક્સિજનનું ને એ બધું થોડું ધ્યાન રાખવાનું. ધેન કે, વેજીટેબલ ઓઇલ, એનિમલ ઓઇલ ઓર ફેટ ઇન અ કુકિંગ અપ્લાયન્સીસ. તે બધું ગ્રોસરી શોપમાં, મોલમાં, એવી કોઈ જગ્યાએ આગ થઈ હોય તો ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ. In the event of a fire, if a client is on the life support, maintain respiratory status manually with the ambu bag. ફાયર થઈ ગયો હોસ્પિટલમાં, આઈસીયુમાં પેશન્ટ છે, વેન્ટિલેટર વાળું, બરાબર, તો એનું આપણે કન્ટિન્યુ કરવાનું, અંબુ બેગ થી કન્ટિન્યુ આપ્યા કરવાનું. Until the client is moved away from the threat of the fire and can be placed back on the life support. બીજા વોર્ડમાં જઈને વેન્ટિલેટર પર ના રાખો ત્યાં સુધી એને અંબુથી ચાલુ રાખવાનું. In the event of a fire, ambulatory client can be directed to walk by themselves to a safe area. In some cases, may be able to assist in moving client in the wheelchair. Bedridden clients generally are moved from the scene of the fire by stretcher, their bed and the wheelchair. જે bedridden છે ને એને પણ આપણે ખસેડી દેવાના સ્ટ્રેચર અને વ્હીલચેરની હેલ્પથી. બરાબર, if the client must be carried from the area of a fire, appropriate transfer technique need to be used. ક્યાંય જગ્યાએ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કે કશું થઈ જવું જોઈએ નહીં. If the fire department personnel are at the scene of the fire, they will help the evacuate client. Now remember the mnemonics. બરાબર, આ આપણે યાદ રાખવાનું છે. રેસ, rescue client, activate the alarm, confine fire and extinguish fire. And to set the priorities in the event of fire, that is mnemonics, that is pass, pull the pin, aim the base, squeeze the handle and sweep the fire. To use the fire extinguisher. Now electrical safety. આ બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ક્યાંક ક્યાંક ક્વેશ્ચન્સ આવી રીતે પૂછાઈ જાય. Electrical equipment must be maintained in the good working order and should be grounded, otherwise it present a physical hazard. એવું કહે છે. આપણે ગવર્મેન્ટમાં એવું જ હોય છે, વચ્ચોવચ્ચ એક્સટેન્શન બોર્ડ મૂક્યું હોય ને, વાયર આમથી આમ જતો હોય ને, આમ જતો હોય ને, પગમાં ફરતો હોય, ચાલે એવું? ના ચાલે. ગ્રાઉન્ડેડ હોવું જોઈએ, એની ઉપર રગ આવી જવી જોઈએ, યા તો પછી આપણે લાઈન એવી રીતે કરાવવી પડે, બરાબર, બહાર ફરતા વાયર્સ હોય નહીં. Remove equipment that is not in a proper working order or notify appropriate start. બરાબર, ફિઝિકલ હેઝાર્ડ અવોઇડ કરવાનું. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ કોઈ વર્ક નથી કરતું તો એની ઉપર લેબલ કરી દો, not in working condition, do not use it, and inform the appropriate department or staff. જે બાયો એન્જિનિયરિંગનું ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, રિપેરિંગનું, મેન્ટેનન્સનું, એને use a 3 plugged electrical cord. બરાબર, 3 plugged electrical cord use કરો. In the 3 plugged electrical cord, the third longer prong of the cord is the ground. The other two prong
carry the power of the piece of the electrical equipment. Check electrical cord and outlets for the exposed, fried, or damaged wires. Avoid overloading any circuit. Wherever any type of circuit should not be overloaded. Read warning labels on all equipment. Never operate unfamiliar equipment. વોર્નિંગ લેબલ લખેલું હોય ને તે રીડ કરવાનું અને જે અનફેમિલિયર આપણને ખબર નથી then tell to other staff I am not able to use it, I don't know how to use this equipment. બરાબર, don't feel shy. If you don't have any type of appropriate knowledge regarding any machinery or any equipment, share your point of view. It is important to share. અહીંયા આપણે એવું નથી આવડે છે જોઈ લે ચૂપ જોઈ લે એવું નહીં. ત્યાં આગળ આપણે કહેવાનું અને લર્ન કરવાનું અને પછી જ ટચ કરવાનું. આવડશે ને આવડી જશે કરીને અડી લીધું એવું કરવાનું નહીં. ચેક ધ ઇલેક્ટ્રિકલ કોર્ડ outlet of the exposed, fried and damaged wire, overloading circuit. Use the safety extension cord only when the absolutely necessary and tap them on the floor with the electrical tap. Electrical tap આવે ને રેડ કલરની એનાથી એને ટેપ કરો કોર્ડને. બરાબર, એક્સટેન્શન કોર્ડને બને ત્યાં સુધી યુઝ ના કરો. નેવર રન ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ અંડર કાર્પેટ. કાર્પેટની નીચે ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર રન કરવાનો નહીં. નેવર પુલ અ પ્લગ બાય યુઝિંગ કોર્ડ. ઓલવેઝ ગ્રાસ્પ ધ પ્લગ ઇટસેલ્ફ. એવું તો આપણને નહીં ખબર છે, આપણે વાયરથી ખેંચીએ પ્લગને ના, પ્લગને જ ખેંચીએ. ઓકે, નેવર યુઝ ઇલેક્ટ્રિકલ અપ્લાયન્સીસ નિયર સિંક. કારણ કે વોટર લીકેજ હોય, ભેજ આવતો હોય. બાથ ટબ or other water source. Always disconnect plug from the outlet before cleaning the equipment or appliances. બરાબર, એ લોકો તો એવું કહે છે ત્યાં સુધી કે ભલે આ સ્વિચ બંધ છે બરાબર પણ મારે આને હવે સાફ કરવું છે યા તો યુઝમાં નથી તો મારે પ્લગ કાઢીને મૂકી જ દેવાનો. ભલે સ્વિચ બંધ રાખવાથી એવું નહીં પણ પ્લગ કાઢીને મૂકી દેવાનો, ત્યાં સુધીની સેફટી લે છે એ લોકો. Keep the electrical items away from the water. If client receive an electrical shock, turn off the electricity before touching to the client. Any electrical equipment that the client brings into the healthcare facility must be inspected for safety before use. બરાબર, ક્લાયન્ટ કશું લાયા છે તો બરાબર સેફટી છે કે નહીં એ જુઓ. Now radiation safety. બરાબર, this is also very important. Know the protocol and guideline of the healthcare agency. Label potentially radioactive material. જે radioactive material છે એને label કરો. To rescue exposure to radiation, do the following. Limit the time spent near the source. કોઈ પેશન્ટની અંદર ઇન્ટરનલ રેડિયો આઇસોટોપ મૂકેલો છે બરાબર, મીન્સ રેડિયેશન ઇન્ટરનલી આપે છે આપણે તો આપણે એના રૂમમાં મિનિમમ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનો. મેક ધ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ સોર્સ એઝ ગ્રેટ એઝ પોસિબલ. જેટલું બને એટલું વધારે ડિસ્ટન્સથી વાત કરવાની. યુઝ અ શિલ્ડ ડિવાઇસ સચ એઝ લીડ એપ્રોન. લીડ એપ્રિન પહેરીને જ અંદર બહાર કરવાનું એ જે તે રૂમમાં. Okay, or if you are giving a radiation therapy from outside also in X-ray everywhere, or if there is angiography is going on, or in every radiation setting you need to wear a lead apron. Monitor radiation exposure with a film. Okay, dosimeter badge. Place the client who has a radiation implant in a private room. જેને રેડિયેશન ઇમ્પ્લાન્ટ એટલે ઇન્ટરનલ થેરાપી આપીએ છીએ તો એને પ્રાઇવેટ રૂમમાં અલગથી રાખો. નેવર ટચ ડિસ્ક્લોઝ રેડિયેશન ઇમ્પ્લાન્ટ એને અંડરલાઈન કરી દો.
બરાબર, કોઈને યુટ્રસ કેન્સર છે, બરાબર ને આપણે એને સર્વિક્સ થ્રુ રેડિયો આઇસોટોપ મૂકેલો છે યુટ્રસમાં કે સર્વિક્સમાં સર્વાઇકલ કેન્સર હોય તો, બરાબર, તો અને એનાથી સ્પીલેજ થઈ ગયું, નીકળી ગયું, બરાબર, તો હવે બોલાવે છે આપણને કોલ કરીને, તો આપણે લીડ એપ્રોન પહેરવાનું, હાથેથી નહીં લેવાનું, ગ્લવ્ડ હેન્ડથી પણ નહીં લેવાનું, ફોર્સેપથી યુ કેન હોલ્ડ એન્ડ કીપ ઇટ ઇન અ ગ્લાસ ઓફ બોટલ. Keep all linens in the client's room until the implant is removed. Implant remove થાય ને ત્યાં સુધી લિનન ને એ બધું ચેન્જ કરવાનું નહીં. Now disposal of the infectious waste. Handle all infectious material as a hazard. આપણે બધા જ બ્લડ ને HIV ને HBsAg બ્લડ તરીકે જ ટ્રીટ કરવાનું. Dispose the waste in a designated area only. Okay? Biomedical waste management ની બકેટ પ્રમાણે. Using a proper container for the disposal. Ensure the infectious material is labeled properly. Dispose of all sharps immediately after use in the closed puncture resistant disposal. બરાબર, like a needle છે તો એ મારે ડિસ્કાર્ડ કરવી છે તો ક્યાં કરીશ? વ્હાઇટ કલરના પંચર પ્રૂફ કન્ટેનરની અંદર. Container that are leak proof અને labeled or the color the code. જે કલર કોડ હોય એ રીતે એને લેબલ કરો. Needles sharp should not be recapped or bent, broken because of risk of the accidental injury. Needle stick injury થઈ શકે છે તો જે needle છે ને એને આમ કરીને પહેલા એવું હતું, જેવું યુઝ થઈ જાય ને તો યુઝ સિરિંજ થયેલી કઈ રીતે ખબર પડે, તો નીડલ હોય ને એને આમ કરીને આમ સરફેસ પર વાળી કાઢતા હતા, બરાબર, પછી શું કરવા લાગ્યા? વાળવામાં ઇન્જરી થતી, રીકેપ કરવા લાગ્યા કે ઇન્જરી ના થાય, કોઈને અડી ના જાય એવી રીતે. અને પણ હવે એવું કઈ નથી, ઓન ધ સ્પોટ ત્યાં ઇન્સિનરેટર મશીન હોય ત્યાં ઇન્સિનરેટ કરી દેવાનું. ઓર લીક પ્રૂફ કન્ટેનર, જે પછી ઇન્સિનરેટ થયા પછી હબ હોય ને આગળ પોઈન્ટ વાળું બ્લડ વાળું, તો that you are going to throw into the lead proof container. Leak proof container or the sharp માટેનું હોય, needle માટેનું હોય. Okay. Then physiological changes in an older client that increase the risk of accident. એ પણ આખું બહુ જ મસ્ત છે. આઈ નો આના બહુ જ ક્વેશ્ચન આવે છે, ઘણા બધા. આ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ યુનિટ, આ ચેપ્ટર? Because there is a separate portion or weightage for the safety and environment, prevent high risk environment, એવી રીતે એક આખું સેપરેટ આવે છે. તો you can have so many questions from this chapter. Physiological changes in the older client create an increased risk of the accident. Muscular changes, musculoskeletal changes, so strength and the function of the muscles decrease થઈ જાય, muscles બરાબર કામ ના કરે, bone બરાબર કામ ના કરે, joints become less mobile and bones become brittle. બરાબર, જોઈન્ટ ધીમે ધીમે ચલાતું હોય, થોડું વાંકું વાંકું ચલાતું હોય, અને બોન્સ કેવા થઈ ગયા હોય? ઓસ્ટિયોપોરોસ, એટલે બ્રિટલ, થોડુંક પડે અને ફ્રેક્ચર થઈ જાય. Postural changes and limits the range of motion occur. બરાબર, પોસ્ચર આખો આમ સ્ટ્રેટ ઇરેક્ટ ની જગ્યાએ આમ થોડો આવો થઈ જાય, બરાબર, અને રેન્જ ઓફ મોશન લિમિટ થઈ જાય. નર્વસ સિસ્ટમ ચેન્જીસ, વોલન્ટરી એન્ડ ઓટોનોમિક રિફ્લેક્સ બીકમ સ્લોઅર. બરાબર, વોલન્ટરીલી જે કરવાનું છે, હાથ ઉપર કરવા, નીચે કરવા, તે ફ્રીક્વન્સી સ્ટ્રેટનેસ એ બધું ખરાબ થશે. નો ઓટોનોમિક રિફ્લેક્સ, બરાબર ડાયજેશન થતું હોય તો ના થાય. Decrease ability to respond to the multiple stimuli occur. એક સાથે 4 કામ કરી શકે નહીં ઓલ્ડ એજમાં, બરાબર, 4 જગ્યાએ વાતો, આમ ફોન તો એવું કરી શકે નહીં. Decrease the sensitivity of the touch occur. Sensory changes, decrease the vision and lens accommodation and cataract develop,
ડીલે ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ હોટ એન્ડ કોલ્ડ ઇમ્પલ્સીસ અકર, એટલે ગરમ લાગ્યું ને તરત હાથ લઈ લીધો એવું હોય, થાય ને ઓછું ગરમ લાગતું થઈ જશે, ઓછું ઠંડુ લાગતું થઈ જશે. Impaired hearing develops the high frequency tone and less perceptible. જનાઇટો યુરિનરી ચેન્જીસમાં શું થશે તો ઇન્ક્રીઝ નોક્ચ્યુરિયા, બરાબર, નાઇટ ટાઈમ 4-5 વાર યુરિન પાસ કરવા જવું પડશે વોશરૂમમાં. એન્ડ occurrence of incontinence may occur, બરાબર, થોડું થોડું યુરિન પાસ થયા કરે એવું પણ થાય. બે મિનિટ. But now risk of fall assessment, if it is old age or small child or any adult, need to be client centered and include the use of the fall risk scale per agency protocol. Include the client's own perception of personal risk factor for the falls and the client's method to adopt this factor. ઘણા લોકોનું perception હોય છે ને કે આ ટેસ્ટમાં તો પડી જ જવાય, અહીંયા તો લપસી જ પડે. તો that all perception we need to keep in our mind કે એ લોકોને કઈ જગ્યાએ પડવાનું રિસ્ક વધારે ફીલ થાય છે. બાથરૂમમાં રિસ્ક વધારે છે તો રેઝ રાખો, સીડીઓમાં છે તો રેઝ રાખો, બરાબર. And the client's method to adapt to this risk factor. Area of concern may include gait stability. ઓલ્ડ એજમાં જોયું હશે કે લાકડી રાખીને ધીમું ચલાય, બરાબર, સાઈડ ઉપર પકડીને ધીમે રહીને પગ આગળ આગળ લે, બરાબર. કેમ એવું? કારણ કે મોબિલિટી એટલી છે નહીં, બેલેન્સ એટલું રહેતું નથી, બરાબર, સ્ટેબિલિટી નથી, અને જોઈન્ટ મુવમેન્ટ પણ એટલી નથી સરસ, મસલ સ્ટ્રેન્થ એટલી નથી. So, muscle strength, coordination, balance, and vision. Vision is also not there because of old age. Assess for any previous accident. બરાબર, કે થોડુંક અહીંયા બાથરૂમમાં પડી ગયા ને ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, બરાબર, તો એ ધ્યાન રાખો કે પ્રીવિયસ કઈ કઈ જગ્યાએ પડી ગયા હતા. Assess the client may concern about their immediate environment, including stairs, use of throw rugs, grab bar, બધા પકડીને ચાલવા માટે, a raised toilet seat, ની જોઈન્ટ પેન એવું થઈ જાય ને પછી એકદમ આમ બેસી જવાય ને એવી નીચી ટોયલેટ સીટ ના ફાવે, ઉપર અબાઉ હોય થોડીક એવી ટોયલેટ સીટ ફાવે કે જેથી આખા બેસીને ઊભું થતા હોય ને એવું ના લાગવું જોઈએ, હાઈટ જોઈએ. સો raised toilet seat or environmental lighting. Review, analyze the medication, both prescription and non-prescription, that the client is taking that could have side or adverse effect that could place the client at a risk of a fall. એટલે કોઈ જાતની મેડિકેશન ચાલતી હોય જેના લીધે ડિઝીનેસ ફીલ થાય, ડાયઝાપામ જેવી છે, તો અવોઇડ ડ્રાઇવિંગ ઓલ્સો, there is more chance of vertigo, there is more chance of dizziness and fall. Determine any scheduled procedure that pose the risk of the client. આપણને આપતા હતા ને કોરોનાની વેક્સિન આપે ને તો આપણને બેસાડી રાખે અડધો કલાક સુધી વેક્સિન આપ્યા પછી. ઓકે, કેમ? કારણ કે ફોલોઈંગ પ્રોસિજર there is a risk of dizziness, fall, incident or accidents. Now measures to prevent fall, very very important. ઉપર લખી કાઢો IMP, બરાબર. દરેકે દરેક પોઈન્ટ ઉપર ક્વેશ્ચન્સ આવે અલગ અલગ રીતે. Assess the client risk for falling. Use agency fall risk assessment scale. બરાબર, તમારે ગૂગલ પર એવું જોવાનું, fall risk assessment scale એવું તમે લખજો, સ્કેલ મળે. Assign the client at a risk for a falling to a room near to the nursing station. બરાબર, એવા બધા જ પેશન્ટ કે જેને પડવાની શક્યતા વધારે છે એને એવા રૂમ પ્રોવાઈડ કરવાના કે નર્સિંગ સ્ટેશનની આજુબાજુ હોય. So we can keep continue eye on them. Teach preventive measures to a high risk client. પેશન્ટને બરાબર શીખવાડવાનું. ઘણા લોકોને મારે તો લાકડીની જરૂર નથી, હું તો એમને એમ જ ચાલીશ, નથી લેવી લાકડી,
બરાબર, બહુ કોન્ફિડન્ટ હોય, ચલાતું પણ હોય, પણ ક્યારેક ક્યારેક ફેઇન્ટિંગ થઈ જાય અને પડી જાય. બરાબર, તો ઓલવેઝ ટીચ ધેમ ટુ હેવ સ્ટીક વિથ ધેમ. ઓકે, teach the preventive measures, alert all personnel to the client risk for falling, use agency fall risk alert procedure and method as necessary. આજુબાજુના ફેમિલી મેમ્બરને પણ કહી રાખવાનું કે આને આવી રીતે પડવાની શક્યતાઓ છે, તો ધ્યાન રાખજો, કહેતા રહેજો, લાઈક ધેટ. Assess the client frequently, orient the client physical surrounding. આપણે એનું અસેસમેન્ટ કરતા રહેવાનું છે કે પેશન્ટને ક્યારે એવું થાય છે, ને બીજું કે એનું પેલું જોવાનું છે, ફિઝિકલ સરાઉન્ડિંગ. જેવું એ એના ગામડે છે કે એના રૂટીન હોમમાં છે, તો રાઈટ સાઈડ ઉપર ટેબલ અને સ્પુટમ કપ હોય, અને લેફ્ટ સાઈડ ઉપર સ્ટીક અને સ્પેક્સ છે, વિક્સની બોટલ છે, જેવું હોય એવું એને ઓરિએન્ટેડ સરાઉન્ડિંગ રાખવાનું અને ક્લટર ફ્રી હોમ રાખવાનું. રૂમની અંદર નીચે નીચે પગમાં આવે એવું કશું હોવું જોઈએ નહીં. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ સીક આસિસ્ટન્ટ when getting up. બરાબર, getting up from the bed. Explain the use of the nurse call system. બને ત્યાં સુધી ઊભા નહીં થવાનું એવું ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરી રાખવાનું, નહીં તો પડી જશે તો વધારે ટ્રબલ થઈ જશે, ફ્રેક્ચર થઈ જશે. બેટર ટુ પ્રેસ ધ કી. Explain the use of the my computer. એક કાઢું 5 અને પાછળ છે વોટ્સઅપ. કરી ઓકે. Use the safety device such as floor pads and bed or chair alarm. બરાબર, then this device alert the healthcare personnel of the person getting out of the bed or a chair. બરાબર, કે એવા એલાર્મ હોવા જોઈએ કે જેથી પર્સન આગુ પાછું થાય. બરાબર, અમુક વાર આપણે કહીએ ને પણ ઓલ્ડ એજ બહુ જિદ્દી હોય, તો એ લોકોને એમ ધાર્યું જ કરો અને ઊભા થાય ને તો આપણને આઈડિયા આવે કે હવે ઊભા થઈ ગયા છે. સો ધેટ્સ વાય ધેટ ઇઝ ધ chair alarm and this type of thing we need to keep. Keep the bed in the low position with the side rail adjusted to the safe position. Follow agency policy. Unnecessary side rails આપવાના નહીં, એટલે અહીંયા ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખ્યું છે ફોલો એજન્સી પોલિસી. જો તમે આપી દેશો તો તમને એવું કહેશે કે તમે ક્લાયન્ટની મુવમેન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ કરી દીધી, રિસ્ટ્રેન આપી દીધું, જે બહુ જ અનએથિકલ છે અને ઇલીગલ છે. જ્યાં સુધી ક્લાયન્ટને જરૂર ના હોય ત્યાં સુધી એને રિસ્ટ્રેન ના આપી શકો. બરાબર, ફોલ પ્રિવેન્શન માટે જે સાઈડની હોય એ સાઈડની સાઈડ રેલ ઊંચું કરવાનું. બરાબર, અને લો પોઝિશન બેડ હોવો જોઈએ. લોક ઓલ બેડ્સ, વ્હીલચેર્સ એન્ડ સ્ટ્રેચર્સ. એક પોઝિશન સેટ થાય તો ભૂલી નહીં જવાનું કે એને લોક કરવાની છે. ખાસ કરીને વ્હીલચેરમાં એવું થાય, સ્ટ્રેચરમાં એવું થાય. સ્ટ્રેચર લોક ના કરવું એન્ડ ક્લાયન્ટ આમ ઢસડાતું સ્ટ્રેચર પરથી ઊભો થઈને ઊભું થવા જાય તો there is a chance of fall. Keep clients personal items within their reach. So unnecessary bed પરથી ઊભું થવાની જરૂર પડે નહીં. Provide adequate lighting and avoid slippery surfaces. લાઇટ હોવી જોઈએ, નાઇટ ટાઈમ ડીમ લાઇટ ચાલુ રાખવાની, કારણ કે ક્લાયન્ટને નોકચુરિયા હોય એટલા માટે વોશરૂમમાં ડીમ લાઇટ રાખવાની. સ્લીપરી સરફેસ અવોઇડ કરવાની, વોટર ઓન સરફેસ અવોઇડ કરવાનું, રગ ઓન ધ ફ્લોર અવોઇડ કરવાની, toys or any articles on the floor avoid કરવાનું. Reduce the bathroom hazards, બરાબર, with the side rails.
મેન્ટેન અને કશું ફૂડ અને પાણી એવું કર્યા પછી જ નાવા જવાનું. મેન્ટેન ધ ક્લાયન્ટ્સ ટોયલેટિંગ શેડ્યુલ થ્રુ આઉટ ધ ડે, કેટલા કલાકે વોશરૂમ જવાનું એ પણ મેન્ટેન રાખવાનું. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ઓન ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ ફંક્શનલ શૂઝ વિથ ધ સ્ટેબલ સોલ એન્ડ હીલ્સ. બરાબર, ક્લાયન્ટને એવું કહેવાનું કે સારા એવા શૂઝ લેવાના કે જેના સોલ કેવા હોય, સ્ટેબલ. ખબર છે સોક્સ પણ એવા આવે છે કે નીચેથી ફ્લોર પર ચોંટી જાય. ગેમ ઝોન્સ ને એવું નહીં હોતું, એમાં જમ્પિંગ કરતા હોય ને ત્યારે ખાસ એવા હોય છે. સો advise the client to wear it. Measure the fall risk to prevent fall. We have seen. Measure to promote safety in ambulation for the client. Gait belt, બરાબર, may be used to keep the center of gravity midline. કોઈ બેલ્ટને પકડી પકડીને ચાલવાનું હોય એવું. Place the belt on the client prior to the ambulation. Encircle the client waist with the belt. Hold on or both the side or the back of the belt so that the client does not lean to the one side. એક સાઈડ પર પડી ના જાય એ રીતે એને ટાઈ કરવાનું. Be sure that the belt is snugged with the just enough room to get your fingers under it. જે બેલ્ટ આપણે ટાઈ કરીશું એબ્ડોમન ઉપર, બરાબર, તો એ રીતે રાખવાનું કે એની વચ્ચેથી આમ ફિંગર જઈ શકે. એટલે જેમ નાડું કે એવું કશું બાંધીએ, બેલ્ટ બાંધીએ તો આમ થોડું ખુલ્લું રાખવાનું, સ્કિન ઇરિટેટ ના થવી જોઈએ. Return the client to the bed or a nearby chair if the client develops dizziness and become unsteady. When finished safely ambulating the client, એટલે ambulating છે એટલે કાર્ડિયક સર્જરી કર્યા પછી આપણે નવું સ્ટાર્ટ કરાવીએ છીએ, બરાબર, નવું કોઈ પણ વસ્તુ પછી એમ્બ્યુલેશન કરાવીએ છીએ. તો remove belt and replace it in appropriate storage area. ફિનિશ થઈ જાય પછી બેલ્ટને રિમૂવ કરી દો. Now restraint, very important topic. આ આખું ચેપ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, 4-5 વાર વાંચજો, બરાબર. એક સેન્ટેન્સ હોય એની આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફેરવીને ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય. Restraints are protective device used to limit the physical activity of the client or to immobilize the client or its extremity. ખબર છે ને, હાથ બાંધી દે, પગ બાંધી દે, પછી કોઈ એવું ઇન્જેક્શન આપે કે શાંતિથી સૂઈ જાય, બરાબર, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી લિમિટ કરવાનો ટ્રાય કરે. So these all are called restraint. Steps to prevent injury to the healthcare worker when moving the client. Use available safety equipment. બરાબર, આપણે બોડીનું પોઝિશન પણ સરખું રાખવાનું અને બને એટલા ઇક્વિપમેન્ટનું યુટિલાઇઝ કરવાનું. Keep the weight to be lifted as close to the body as possible. દૂરથી વેઇટ લિફ્ટિંગ કરવાનો ટ્રાય નહીં કરવાનો, બરાબર, નજીક જઈને જ વેઇટ લિફ્ટ કરવાનું. હેવી વસ્તુઓને આમ દૂરથી હું આમ ઉચકવાનો ટ્રાય કરું તો થાય ના થાય. Bend from the knee, not from the waist. કમરથી નહીં વળવાનું, નીથી વળવાનું. Tighten abdominal muscles and tuck the pelvis. બરાબર, મીન્સ એબ્ડોમિનલ બેલ્ટ પહેરી રાખવાનો, ખાસ કરીને પોસ્ટ ઓપરેટિવ સ્ટેટમાં. Otherwise it will become herniated, loose. Maintain the trunk erect. બરાબર, ચેસ્ટ અને એબ્ડોમન છે ને એકદમ ઇરેક્ટ રાખવાનું. And knee bend so that multiple muscles group work together in a coordinated manner. આપણે આટલું રાખીએ છીએ. ઓકે, સાઈડ રેલ્સથી કાલ જોઈશું. બાય. Ma'am, thank you. થેન્ક યુ.